ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1123 ਅੰਕ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। अंग 1123 1123। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं है क्या जानी। कहते इंसान देखो मनुखी जीवन मिली हुई आ ते उहदे विच काम क्रोध ये तृष्णा पदार्थां की तृष्णा आ भी मिल जे आ भी मिल जे आ भी मिल जे ते क्रोध नहीं मिले तो क्रोध आ जाता है। कामनावा पूरी हो जाए तो मोह आ जाता है, नहीं पूरी हो तो क्रोध आ जाता है। काम क्रोध तृष्णा के लीने इन्हें जिहड़ा हैगा घेरिया होया है। गत नहीं एक है जानी। तू एक जिहड़ी हैगी आ एक गल जिहड़ी हैगी आ इक्को ही गल बाणी कह रही आ उच्ची अवस्था जिहदे नाल हो सकदी आ वो जुगती जिहड़ी हैगी वो तू जानी नहीं। मनुखी जीवन पा के ते काम क्रोध ते तृष्णा इहदे नाल ही जिहड़ा हैगा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? फूटी आँख है कछु ना सूझा बूढ़ मुए बिन पानी। कहते इंसान दी अखां ही है नहीं गया, माया ने अखां फोड़ दित्तियां। माया ने पूरी तरह जिहड़ा हैगा जकड़ लिया, उन्होंने घेर लिया। बस ये स्वादां दे विच पदार्थां दे विच पूरी तरह जिहड़ियां अखां फुट गईयां इहदियां। फूटी आँख है कछु ना सूझे, कुछ सुझदा ही नहीं इनू। ये मन जिहड़ा हैगा मन दी अखां फुटियां हुई इनू है नहीं कि विवेक बुद्धि। इनू पता ही नहीं है भी मैं मरना भी हैगा, मैं शरीर छड्डना पऊगा मैनू, और मेरा जिहड़ा हैगा मैं ये मनुखी जीवन जिहड़ी हैगी इत्थे जिन्ना भी समा मैं गुजारिया इहदा मैनू हिसाब किताब देना पऊगा। फूटी आँख है कछु ना सूझे बूढ़ मुए बिन पानी। कहते बगैर पानी दे जिहड़ा हैगा ये स्वादां दे विच काम दे विच क्रोध दे विच तृष्णा दे विच इंसान जिहड़ा हैगा बगैर पानी दे ही डूबी जा रहा है। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। और देखो किन्ना जिहड़ा हैगा इंसान जिहड़ा हैगा कबीर जी कहते आकड़ देखो इहदी किन्ना जिहड़ा आकड़ के तुरदा है। टेढ़ा मतलब आकड़ के। कहते आकड़ के किन्ना तुर रहा है, इनू पता ही नहीं है कौन है, किहदी आकड़ है शरीर दी। असत अस्त, इनू असत नहीं अस्त। चरम बिष्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेड़े रहाओ। अस्त कहते हड्डियां। जद कोई बंदा मर जाता है तो अस्थियां जिहड़ियां हैगे फिर गंगा दे विच जां होर जिहड़ी हैगी आ किते लैके आपां पाउने आ, जल प्रवाह कर दिंदे आ। कहंदे तू है कौन, तेरे कोल की हैगा दस, काहदा तैनू इन्नी तेरी हौमे तेरी इन्नी जिहड़ी हैगी आ हंकार काहदा है। तेरे को हड्डियां हैगियां, चमड़ी हैगी आ, बिष्टा हैगी, चमड़ी मतलब मांस। अस्त चरम बिष्टा के मूंदे, बस इसे ने टकिया होया तेनों। हड्डियां हैगियां, मांस हैगा ते गंदगी हैगी। दुर्गंधी के बेड़े, और किन्नी दुर्गंध है तेरे अंदर, पूरी दुर्गंध भरी पई है। रहाओ चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। कादे लई? कहंदे कादे लई इन्ना अहंकार कर रहे हैं भाई, कादे ते कर रहे हैं? तू है कौन? हाँ
ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1123 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਲੀਨੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਏਕੇ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੂਟੀ ਆਂਖ ਹੈ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੇ ਬੂੜ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਫੋੜਤੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੂੜ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਡੁਬਾਏ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਤ ਕਤ ਟੇੜੇ ਟੇੜੇ ਟੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਮੂੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇੜੇ ਰਹਾਓ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹਦੀ ਆਕੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸਰੀਰ, ਅਸਤੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਰਮ ਚਮੜੀ, ਮਾਸ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ ਕੇ ਮੂੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇੜੇ, ਔਰ ਦੁਰਗੰਧ ਪੂਰੀ ਤੇਰੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਰਹਾਓ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਪਰਮ ਭੂਲੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦੂਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰਾਖੋ ਰਹੇ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ। ਦੇਖ ਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰਾਖੋ ਰਹੇ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਭੋਗਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ, ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸ਼ਟਾ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ।
ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤੇ ਫੁੱਲਵਤ ਦੇਹ ਇਆਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੇਤਾ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲਵਤ ਦੇਹ ਇਆਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੇ ਆਣੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਬੂढ़े ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੂढ़े ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਬੂढ़े ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ, ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਡੁਬਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗ 1124। ਟੇढ़ी ਪਾਗ ਟੇढ़े ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਨ ਦੇ ਬੀੜੇ। ਪਾਨ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਨ, ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਟੇढ़ी ਪਾਗ, ਪੱਗ ਵੀ ਟੇਢੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਭਾਈ ਪਾਓ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਏ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਪ ਪਾਉਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ, ਆ ਕੰਮ ਆ। ਟੇढ़ी ਪਾਗ ਟੇढ़े ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀ ਪਾਗਿਆ ਟੇਢਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਏ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ? ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਮਾਨ ਰਹਾ। ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੇਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਪੇਕ ਸੱਚ ਮਾਨ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਮਦ ਇਹ ਵਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਮਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਮਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ। ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਮਾਨ।
ਇਹ ਵਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਦਾਨ। ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ, ਈਵਨ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਦਾਨ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। तेरे को लेखा लिया जाना है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। देख ला भाई, दुनिया दे विच वड्डे वड्डे जिहड़े सिकंदर वर्गे, जिहड़े हैगे बाबर वर्गे, होर जिहड़े राजे महाराजे 4 दिन अपनी जिहड़ी है तूती बजा के जिहड़े हैगे आ, अपनी नौबत जिहड़ी हैगी आ बजा के दुनिया दे विच जिहड़े हैगे अपना हुक्म चला के जिहड़े हैगे आ, कहंदे सारे चले गए भाई। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया गठिया मठिया संग न कछु ले जाए। इतनक, इतनक खटिया, खटिया मतलब चारपाई नहीं, जिन्नी तू खट्टी कीती हुई आ, जिन्नी भी इतनक, जिन्नी खट्टी कीती है, जिन्नी तेरे गठ दे विच बन्नी हुई आ माया पदार्थ, जिन्हें तू धरती ते मटिया मिट्टी दे विच दबी हुई आ, संग ना कछु लै जाए, नाल कुछ भी नहीं लैके जाएगा। रहाओ, देख ला, जब जाएगा जेड़े तेरे संगी साथी हैगे, देहरी बैठी मेहरी रोवै, द्वारे लो संग माए। दहलीज दे उत्ते बैठी हुई माँ, घरवाली, मेहरी घरवाली रोंदी आ, और द्वारे लो संग माए। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਰਹਟ ਲੱਗ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਮਿਲੇ, ਹੰਸ ਇਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਟੰਬੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ वह पुर पाटन बहर न देखे आए। देखो की कह रही है बाणी। वह सुत आ बच्चे, वह बित आ धन दौलत, वह पुर आ पुरी, शहर पाटन, पुर पाटन, ये पटना जिस तरह कहते हैं वो दरिया के कंढे के उत्ते हुंदा है, उस तरह कहते हैं सारे जिहड़े हैगे शहर आ जिहड़े हैगे ये सारे तू नहीं देख पाएगा। ये बाहर ना देखे आए, दोबारा नहीं देखेगा आके। कहत कबीर राम की ना सिमरो, जन्म अकारथ जाए। कहते मैनू समझ नहीं आ रहा, कबीर जी कहते आ बई परमेश्वर नू क्यों नहीं स्मरण कर रहा तू, तेरा जन्म अकारथ जा रहा है। काहदे वास्ते जिहड़ा हैगा फालतू जिहड़ा हैगा अपना जन्म जिहड़ा हैगा, जन्म गवाया सो एक है नहीं, दिवस गवाया सो एक है नहीं, रैन गवाई सो एक है, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहते इस तरीके दे नाल तेरा जन्म जिहड़ा हैगा अकारथ जा रहा है, अकारथ जा रहा है। राग के दारा बाणी रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर जी की बाणी इस राग की पूरी हो गई। एक शब्द जिहड़ा हैगा रविदास जी का हैगा केदारा राग दे विच। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट करम कुल संयुगत, खट करम कुल संयुगत है, हर भगत हिरदे नाहे। कहते इंसान जिहड़े हैगे
6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ, ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਮ, ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਤੀ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੈ, ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਸੁਪਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੁਪਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਚ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਸਮਰਨ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੈ, ਸੁਪਚ ਤੁਲ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਡਾਲ ਵਰਗਾ। ਸੁਪਚ ਤੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਚੇਤ ਚੇਤ, ਚੇਤਲਾ ਅਚੇਤ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਚੇਤਲਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਲਾ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੁਪਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੰਡਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, हे ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ, हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਚੇਤ, ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦੈ ਅਮਰਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਓ। ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਚ ਸੀਗਾ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦੈ ਅਮਰਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ, ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹਾ। ਸਵਾਨ ਸਤਰੂ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਵਾਲਮੀਕੀ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰੀ। ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਨ ਸਤਰੂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੈ ਹੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਵਪੁਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਪਰਵੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਰਾਹ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਪਰਵੇਸ਼। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ, ਅਜਾਮਲ, ਪਿੰਗਲਾ, ਲੁਭਤ, ਕੁੰਚਰ, ਚਾਰ ਹੈਗੇ। ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸ਼ਯ ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਯ ਸੀਗੀ। ਲੁਭਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੁੰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ?
तू क्यों नहीं तरेगा रविदास दस। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरें रविदास। ऐसी भैड़ी मत वाले जिहड़े हैगे दुर्मत वाले तर गए, तू क्यों नहीं तरेगा भाई। हाँ जी, केदार राग पूरा हो गया। हुण भैरव राग शुरू हो रहा। राग भैरव महला पहला, घर पहला, चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। तुझ ते बाहर किछ नहीं किछू ना होए, तू कर कर देखें जाने सोए। कहते सारा कुछ मालका तेरे हुक्म दे विच हुंदा है, तेरे तो बाहर कुछ नहीं हुंदा, कोई कर ही नहीं सकता तेरे तो अलावा। तुझ ते बाहर किछू ना होए, तू कर कर देखें जाने सोए। तू कर कर के और उन्होंने देख रहा है और जानदा है सारी जो तू अपनी किरत हैगी तेरी, जो सृष्टि तू पैदा की आ उन्होंने चंगी तरह देख रहा है और जानदा है हरेक दे अंदर की चल रहा है। क्या कही है किछ कही ना जाए। कहते की कही असी की कह सकते हैं भाई, असी की कह सकते, साढ़े कोलों की असी की बोल सकते हैं। क्या कहिए किछ कही ना जाए, जो कुछ है सब तेरी रजाए रहा। जो कुछ भी हैगा वो सारा का सारा तेरे हुक्म दे विच हो रहा है, तेरी रजा हैगी। रहा जो कुछ करना सो तेरे पास। कहते असी जो कुछ भी सानू जेड़ी भी प्रॉब्लम हैगी आ, जो कुछ भी साडे मन दे विच है तेरे कोल ही कहना है असी, होर किनू कहीए। जो कुछ करना सो तेरे पास। जो कुछ असी जो कुछ भी तेरे को ही कहना है भाई, तेरे को ही बेनती करनी है। जो कुछ करना सो तेरे पास, किसी आगे कीचे अरदास। होर दस किहदे अगे अरदास करिए असी, साडी प्रॉब्लम होर किहदे अगे रखीए। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व बिडाणी। कहते मेन जिहड़ी हैगी आ वो हैगी आ आखना ते सुनना, ये तेरी बाणी हैगी जिहड़ी ब्रह्म ज्ञानियां तो सानू पता लगती है भाई। ब्रह्म ज्ञानियां तो पता लगती है, उन्होंने ज्ञान तो, और फिर जिहड़े हैगे वो दसदे आ भाई इस तरीके दे नाल आह बाणी अंदर तेरे अंदर जिहड़ी हैगी आ मन ने आह बाणी गाउणी है भाई। आ हैगी भगती, आ अंदर अंदर जिहड़ी है बाणी अंदर चलती है अपने। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व बिडाणी। और तू जो भी आ जड़ा हैगा आश्चर्यजनक संसार बनाया आ, ये विडाण कहते तू आप जानदा है ये बारे, एक एक दे बारे। करे कराए जाने आप, मालिक परमात्मा कर भी रहा है, करवा भी रहा है और एक एक दी जान रहा है। करे कराए जाने आप, नानक देखा थाप उथाप। वो मालिक परमात्मा कोई भी चीज़ पैदा करता है और उन्होंने जिहड़ा हैगा नष्ट कर दिंदा है, और सारी दी सारी गेम जो कुछ वो कर रहा है पूरा उहदी निगाह दे विच है, उहदे कंट्रोल दे विच हैगा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग भैरव महला पहला, घर दूजा। गुर कै शब्द तरे मुन केते, इंद्रादिक ब्रह्माद तरे। कहते देख ला पाए गुरु ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु, कहते उन्होंने दे शब्द के द्वारा उन्होंने दसे रस्ते ते तुर के जो कह रहे हो काम करन दे नाल किन्ने मुनी लोग इंद्र वर्गे भी ब्रह्मा वर्गे भी तर गए मनुखी जून लैके। गुर के शब्द तरे मुन के ते इंद्रादिक, कहते गिने नहीं जाते इंद्र ते आदिक, इंद्र वर्गे ब्रह्मा वर्गे ब्रह्माद तरे किन्ने तर गए। हुण देखो इंद्र की भगती करनी ब्रह्मा की भगती करनी कित्थे जायज़ हैगी। वो तो बेचारे आप ही जिहड़े हैगे आ तरला करते भी सानू मनुखी जून मिले। सनक सनंदन
ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਇਹ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗੇ ਵਿਆਪਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ, ਇਸ ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਰਹਾ ਗੁਰਦੇਵਾ ਗੁਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ, ਤਿਰਭਵਨ ਸੋਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਪੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਰਭਵਨ ਸੋਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰੇ ਦਾਤੇ, ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰੇ ਦਾਤੇ, ਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰੇ ਦਾਤੇ, ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਵ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ, ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਈ। ਮਨ ਰਾਜਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ, ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਵਰਡ। ਮਨ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਮਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ ਮਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਈ। ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਛਾ, ਮਨਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਨਸਾ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ, ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਈ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਬਿਨਸ ਵਿਯੋਗੀ, ਮਨ ਸਮਝੈ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਬਿਨਸ ਵਿਯੋਗੀ, ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਸ ਵਿਯੋਗੀ, ਵਿਯੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਸਮਝੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਔਰ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ,
ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਨ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਪਰ ਐਸੇ ਟਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਵਿਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਆਹ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਨਾ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨੈਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਨ ਹੀਨਾ, ਜਰ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰ ਕਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿਸਣੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰ ਜੀਤਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਿਰੇ ਕਾਲੋ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ, ਕਿਉਂ ਛੋੜੇ ਜਮ ਜਾਲੋ। और असली वो उस रूप चढ़िया ही नहीं। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, ये रंग आया ही नहीं, रहस खुशी आई नहीं, सच्ची सच दे नाल जुड़िया ही नहीं। क्यों छोड़े जम जालो, जम दा जाल किवें निकलूगा पाए, किवें छड्डेगा जम, जम जाल तो किवें निकलेगा दस, ये जूना तो किवें बचेगा। प्राणी हर जप जन्म गयो। देख ला प्यारे, हाले भी जप ला, ध्यान सिमरन कर ला, जन्म गया। प्राणी हर जपे, हे प्राणा वाले, प्राण शक्ति है तेरे अंदर, मनुखी शरीर हैगा तेरे अंदर, ये तेरी जिहड़ी है जियो और शरीर का संजोग बहुत रेयर हैगा तेरा। ये मालक परमात्मा नूं मिलन दी बारी है तेरी भाई। भई प्रापत मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। प्राणी हर जपे जन्म गयो, तेरा जन्म जा रहा है पाए गया। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहो। कहते सच्चे शब्द दे बगैर कदी भी नहीं छुट सकता। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, वो ध्यान सिमरन नहीं करेगा, सच्चे शब्द के नाल नहीं जुड़ेगा तो बिरथा जन्म, तेरा जन्म मनुखी जून व्यर्थ भयो, फालतू हो गई तेरी मनुखी जून। ताज शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहा। तन में काम क्रोध हौ ममता, कठिन पीर अर्थ भारी। और देख लो फिर आ चीज़ें तो रहनिया, क्योंकि साच शब्द ध्यान सिमरन भगती है नहीं गी। तन में बस शरीर के विच आही है, काम है, क्रोध है, हौमे हैगी, ममता हैगी, आ मेरा आ मेरा आ मेरा। कठिन पीर आही है, बहुत ही कठिन पीर है इंसान के अंदर। अत भारी, बहुत भारी। गुरमुखे राम जपो रस रसना, इन विद तर तू तारी। कहते गुरु दे आखे लग जा
परमेश्वर की भगती करनी शुरू कर दे, मालक नूं याद करना शुरू कर दे, मालक नूं पुकारना शुरू कर दे, रस आ जाएगा रसना दे विच। इन विध तर तो तारी, इस तरीके दे नाल संसार समुंदर तो तर जा। बहरे करन अकल भई होछी, शब्द सहज नहीं बूझिया। कहते कान भी बहरे हो गए, बोला हो गया, अकल भी जिहड़ी हैगी घट गई। वो कहते बच्चे कहते बाबा तू जब तक तेरी लोड़ ना होए तू बोलिया ना कर। बहरे करन अकल पई होछी, शब्द सहज नहीं बूझिया। सहज अवस्था के बारे और शब्द ध्यान सिमरन भगती ये बुझिया ही नहीं। आखिरी टाइम आ गया, सारे जवाब दे रही हैं ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां। जन्म पदार्थ मन मुखे हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया। ये मन के पिछे लग के ते जन्म पदार्थ मनुखी जून जिहड़ी हैगी आ जन्म पदार्थ हैगा अपने कोल। ये चार पदार्थ जिहड़े हैगे ये जिहड़े हैगे आ ये दूसरे चार पदार्थ भी हैगे आ और आ भी हैगे भाई। जन्म एक जन्म लिया आपां ने, एक ज्ञान लेना है आपां ने, दूजा ज्ञान पदार्थ है, तीसरा जिहड़ा हैगा नाम पदार्थ हैगा और चौथा मुक्त पदार्थ हैगा। जन्म पदार्थ मनमुखे हारिया। कहते मनमुख मन के पिछे लग के हार गया। बिन गुर अंध ना जानिया, अंध ना सूझिया। गुरु तो बगैर नेरे च रहा, अन्ना ही रहा, तो अकल आई नहीं, कोई सूझ आई नहीं। रहे उदास आस निराशा, सहज ध्यान बैरागी। हुण जिहड़े जिन्हां ने सूझ लिया, जिन्हां ने गुरु तो जिन्हां ने ज्ञान लै लिया, नेरा जिन्हां दा दूर हो गया। रहे उदास आस निराशा, हो किया उदास हो जाएगा दुनिया तो, पदार्थों तो, संसार तो, आस तो निराश हो जाएगा। जिहड़ी आसां ला के बैठे आपां ये जिहड़ी हैगियां ये मन दी इच्छावां। रहे उदास आस निराशा, सहज ध्यान बैरागी। सहज दे विच ही ध्यान लग जाएगा, बैराग पैदा हो जाएगा। मालक दे नाल जिहड़ा हैगा मालक दी खिच पैदा हो जाएगी। पणवत नानक गुरमुखे छूटस, राम नामे लिव लागी। महाराज बेनती कर रहे पहली पातशाही, कहते छुटेगा गुरु दे राही छुट सकता है, ब्रह्म ज्ञानियों तो ज्ञान लैके छुट सकता है। जो कह रहे हैं जे राम दे नाम दे नाल लिव लग जाएगी तो तू छुट जाएगा। पैरों महला पहला। पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कोमलानी। आ देखो बुढ़ेपा कहते चाल भी जिहड़ी है डगमग करती है, पैर किते रखते हैं जांदा किते है। मैं तो फील कर रहा मेरे अंदर हैगा इस तरह, मेरे नाल हुंदा है इस तरह। पूंडी चाल चरण कर खिसरे, चरण पैर और हथ ये भी कमज़ोर हो गए। तुचा देह कोमलानी, शरीर जिहड़ी हैगी आ, शरीर की चमड़ी शरीर कुमला गया, चुरियां पै गईयां। नेत्री धुंध करन पए बहरे, मन मुखे नाम न जानी। कहते नेत्रां ते धुंध आई हुई आ, दिसदा है नहीं गा। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਗੱਗੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਜਗ ਦੀ, ਜਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੰਨਿਆ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, दस राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहा। तेरे हृदय च मालक की खिच है ही नहीं है। गुरु जो कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी, वो सेवा तू करता नहीं हैगा। ते तैनू मनुखा शरीर मिले सी, श्वास मिले सीगे, तू तो ये मूल ही गवा के जा रहा है भाई। मूल तन दिता सी तैनू मालक ने, मूल दिता सीगा, इहदे नाल खट्टी करनी सीगी,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਹਾਓ ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੋਪ में शब्द बोलती है। जद भी बोलती झूठ ही बोलती है, फिक्का ही बोलती है। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भय कदे होए ना नीके। और संतां दी भगतां दी ब्रह्म ज्ञानियां दी निंदा करनों भी बंदा संकोचदा नहीं है भाई। पशु हो गया, पशु हो गया, कदी भी जिहड़ा हैगा नहीं छड्डदा अपणियां इन्हां आदतां नूं। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए। कहते अमृत वाली चीज़, अमृत की बूंद, अमृत का रस विरला कोई बंदा जिहड़ा हैगा, टावा जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। जब तक के ध्यान सिमरन भगती जड़ा हैगा शब्द का भेद नहीं आया भाई, कि आपां शरीर नहीं हैगे, आपां शब्द रूप है, परमात्मा शब्द रूप हैगा, आत्मा शब्द रूप हैगी। जब तक ये भगती शब्द रूप होने का, ये विचार मंडल क्रॉस करन दा भेद नहीं आया, तद तक काल संताए। अन को दर कर कबू ना जानस, एक को दर सचियारा। कहते होर कोई दर नहीं हैगा, घर नहीं हैगा, होर तेरे अंदर ही दर है, तेरे अंदर ही घर है प्यारिया। अन को दर कर कबू ना जानस, कदी भी नहीं जान सकता। एक को दर सचियारा, एक कोई दर आ तेरे अंदर ही हैगा, वो सच्चा दर हैगा, सचियार होना पऊगा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा। उस दर ते गुरु के प्रसाद के नाल पहुँचना है पाए। वो सब तो चौथा पद परम पद हैगा, नानक कहे विचारा। हाँ, पहली पातशाही नानक नूं कक्के नूं औंकड़ लगा के हाँ आपां नूं आ विचार की गल दे रहे पाए, विचार लईए आपां। वो कह रहे हैं कि तुसीं कंधा उत्थे ना दरवाजा है, टक्करा ना मारो कंधा च। वो रस्ता हाँ ले लो, कहंदे जी लभ्या जांदा ते वो गुरु तो बिना नहीं मिलना। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखो हर गल हर आ शब्द तो जदों दा शुरू होया यही गल बार बार कह रहे हैं। कहंदे वो जिन्हां ने जान लिया ना उन्हां दे तो ले लो, ते बस वो भी इशारे कर सकते, वो भी की दसणगे, वो तैनूं बचा नहीं सकते, ते निकल जाओ तुसीं। बिल्कुल, वो दरवाजा तुहाडे अंदर ही है। कहंदे एवें ना कंधा च टक्करा मारो, वो सही जगह ते टिकाणे ते निर्विचार होके बैठो। हाँ। पैरों महला पहला, सगली रैन सोवत गले फाही, दिन से जंजाल गवाया। कहते सारी रात तू जिहड़ा हैगा सुता ही रहना परमात्मा दे वल्लों, ध्यान सिमरन तो बड़ा काम दे नाल होर दुनिया दे जिहड़े हैगे तेरे जिहड़े हैगे सुआद, दुनिया दे चस्के, ये फाइयां तेरे गल च हमेशा पईयां ही रहिंदियां, रात नूं भी ते दिने भी तैनूं टाइम नहीं मिलदा पाए तेरे कामां धंधिਆਂ ਤੋਂ, जंजालां ਤੋਂ। सगली रैन सोवत गले फाही, दिन से जंजाल गवाया। दिन तू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। 24 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਤੀ ਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਨ ਪਲ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਸ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, हे मेरे मना क्यों छुटेगा दस। ये माया संसार आकार पदार्थ बड़ा दुख, भारी दुख हैगा, भारी दुख हैगा।
माया जेवड़ दुख न कोई। मन रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी। दस तू की लैके आया, की लैके जाएगा, उस राम नू जप ला पाई, ਉਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਰਹਾਓ ਊਂਧੋ ਕਵਲ ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਹੋਛੀ, ਮਨੇ ਅੰਧਾ ਸਿਰ ਧੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਊਂਧੋ ਕਮਲ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਊਂਧੋ ਕਮਲ ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਹੋਛੀ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਮਨੇ ਅੰਧਾ, ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਿਰੇ ਧੰਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੇ ਅੰਧਾ ਸਿਰੇ ਧੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ। ਕਾਲ ਵਿਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ, ਵਿਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ। ਕਾਲ ਵਿਕਾਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਗਲੇ ਫੰਦਾ। ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤਰ ਫੁਨ ਅੰਦਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਲ। ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤਰ ਫੁਨ ਅੰਦਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਭਗਤੀ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਅੰਦਲੋ ਤੰਦ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਅੰਦਲੋ ਤੰਦ ਕਮਾਈ। ਅੰਨਾ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਫਰੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਇਓ ਮੂਲ ਲਾਭ ਕਹਿ ਪਾਵਸ, ਦੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ ਦੱਸ? ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ? ਖੋਇਓ ਮੂਲ ਲਾਭ ਕਹਿ ਪਾਵੇਂ ਪਾਵਸ, ਦੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਣੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਸਨ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਮੈਂ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੂੰ, ਉਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਕਮਣਾ ਸਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਵਸਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈ। ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਹੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਤਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਜਦ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਥੋੜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ। ਬਸ ਔਰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਮੇਰ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਣ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਇਆ ਚ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਖਤਮ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਜਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਔਖਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।